દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત હોટ ટોપિક અને હું છું આપની સાથે કશિશ. દર્શક મિત્રો, આજનો હોટ ટોપિકનો જે વિષય છે તે ખૂબ જ અગત્યનો હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તેને ધ્યાને રાખીને છે. આજનો વિષય છે કોરોના સામે બાળકોની લડત. હવે દર્શક મિત્રો, કોરોનાની જે ત્રીજી લહેર આવવાની છે, ઘણા બધા રાજ્યોમાં આવી પણ ગઈ છે, ગુજરાતમાં પણ જ્યારે આવશે ત્યારે ત્રીજી લહેર જે છે તે બાળકો માટે બહુ જ ખતરનાક છે. હવે પહેલી લહેર જ્યારે હતી ત્યારે બાળકો બચી ગયા હતા, બાળકોને એટલું સંક્રમણ નહોતું થયું, પણ હવે જે બીજી અને હવે ત્રીજી લહેર આવશે તે બાળકો માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે. આપણે જોતા હોઈએ સમાચારમાં રોજબરોજ આવતું હોય છે કે ઘણા બાળકો વધુ માત્રામાં કોરોના સંક્રમિત થાય છે, ઘણા બાળકો આઈસીયુમાં પણ દાખલ તેમને કરવું પડે છે, તથા ઘણા બાળકો એવા પણ છે જે કોરોનાથી મૃત્યુ પણ પામ્યા છે. તો આ જે હાલની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ કપરી થતી જાય છે, જે વાલીઓ છે તે પણ ગભરાઈ ગયા છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે ત્રીજી લહેરના કારણે બાળકોમાં સંક્રમણની શક્યતા બહુ વધે છે, બાળકોનો જીવ જ્યારે જોખમમાં છે, ત્યારે ખાસ તો આજે આપણે કહી શકીએ વેકેશનનો માહોલ હોય છે, ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ છે, હવે તો શિક્ષણમાં પણ હવે વેકેશનનો ટાઈમ આવી ગયો છે, તો બાળકો ઘરે રહીને કંટાળે, બહાર જવાની જીદ કરે, રમવાની જીદ કરે, અને તેમને જ્યારે તેમના વાલીઓ જ્યારે તેમને ના પાડે, કોરોનાનો ડર બતાવે, ત્યારે માનસિક હતાશા તેમનામાં આવી જાય. તો બહાર જાય તો કોરોના થાય, ઘરે રહે તો માનસિક હતાશા થાય. તો મુખ્ય પ્રશ્ન વાલીઓ માટે એ આવે છે કે બાળકોને કેવી રીતના કોરોના અંગેની જાગૃતતા સાચી રીતથી જગાવી તેમની અંદર, અને વાલીઓ આવી અસમંજસમાં આવી જતા હોય છે. તો આજનો હોટ ટોપિક એટલે જ ખાસ રોજ કરતાં કંઈક અલગ રાખ્યો છે. આજનો હોટ ટોપિકમાં આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા તો કરીશું જ, પણ સાથે સાથે આપને પણ મોકો આપીએ છીએ, આપને ચાન્સ આપીએ છીએ કે આપ કોલ કરી અને પ્રશ્ન પૂછો. આપની ટીવી સ્ક્રીન પર જે નંબર ફ્લેશ થઈ રહ્યો છે તે નંબર પર આપ કોલ કરો અને અમને પ્રશ્ન પૂછજો. આપની સાથે આપના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવા માટે જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર શીલા અય્યર, જે એચઓડી છે પીડિયાટ્રિક વિભાગના. डॉक्टर शीला, आपका स्वागत है निर्माण न्यूज़ की विशेष रजूआत में. आभार जी, तो दर्शक मित्रों, आपने खास हमें चांस આપીએ છે, आप कॉल કરીને આપના प्रश्नों डॉक्टर शीला ने पूछो. डॉक्टर शीला, आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो ये सिचुएशन है खूब ज बहुत ही कह सकते हैं कि ख़तरनाक सिचुएशन है, खास करके बच्चों के लिए. तो कोरोना की ये तीसरी जो लहर है वो बच्चों में ज़्यादा होने की संभावनाएं है, और कौन से एज में खास ये दिखने को मिलेगा, मतलब कौन सा एज ग्रुप बच्चों का होगा जिनमें ये कोरोना का संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है? पहले तो मुझे ये बताने दो कि अभी हम तीसरी लहर की बात करें उसके पहले अभी हमने प्लेटो इफेक्ट या डिक्लाइनिंग इफेक्ट अपने सेकेंड लहर की भी अभी नहीं हुई है. और एक बात तो बहुत अभी स्थापित हो चुकी है कि ये दूसरी लहर में बच्चों और नवजात शिशु सभी कोई संक्रमित होके आ रही है. पहले लहर में हमने देखा कि गर्भवती माता, डिलीवरी के बाद के बच्चे या छोटे बच्चों में हमने बहुत ही कम मात्रा में कोविड का प्रकोप पाया. उससे हम काफी सारी थियरी देखी कि ये वजह से नहीं हो रहा होगा, ये वजह से, लेकिन दूसरी लहर ने हमें वो सोचने से मजबूर कर दिया, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि गर्भवती माता, पोस्टनेटल मदर्स, नवजात बच्चे और अंडर 5 एंड इवन मोर देन 5, 18 साल के सभी बच्चे संक्रमित होके आ रहे हैं. हाँ, एक बात रही कि जितनी सिवियरिटी में नंबर ऑफ एडमिशन, एडल्ट आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड की जरूरत रही, उस कंपैरिजन में बच्चों में उतनी सिवियरिटी नहीं देखी. हमने ये देखा कि 80% बच्चे हम होम क्वारंटाइन से उनको ठीक कर पा रहे हैं. काफी बच्चे इस सीजन में, अगर ये कोविड का प्रकोप ना होता, कोविड की ये दूसरी लहर नहीं चलती होती, तो ऐसे बच्चों के स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन हमने बोला होता कि ये वायरल फीवर जैसा लग रहा है, 4 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसको पैरासिटामोल से देंगे, और जो अगर बच्चे को दस्त हो रहा है तो उसके लिए ओआरएस का द्रावण दीजिए, बच्चे को थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, और बच्चा 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा. पर यही चीज जब कोरोना में देख रहे हैं, उसी टाइप का एक मतलब बच्चा बुखार, खांसी, सर्दी या वॉमिटिंग, डायरिया लेके आ रहा है, और जब टेस्ट कर रहे हैं तो काफी में फैमिली में पॉजिटिव है, उसके साथ बच्चे भी संक्रमित होके आ रहे हैं, फैमिली में नहीं हुए तो भी बच्चे संक्रमित होके आ रहे हैं. तो वो आजू बाजू से कहीं से, क्योंकि इस टाइम बच्चे लॉकडाउन टोटली घर में नहीं है, बाहर घूम रहे, या स्कूल नहीं चालू थी लेकिन बच्चों की और एक्टिविटीज काफी सारी आजू बाजू में घूमना, ये, और इस टाइम एडल्ट्स इतने सारे पॉजिटिव हुए हैं कि उनमें से भी बच्चों को इन्फेक्शन लग रहा है.
तो अभी अपना ये प्लेटो इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपका सवाल वाहिद है कि काफी सारे विशेषज्ञों ने सोचा है कि तीसरी लहर जब आएगी तब बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे। एक वजह ये है कि इस टाइम की दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन पहले उसमें काफी सारे संक्रमित हुए थे, जिनमें मोर्टालिटी का प्रभाव भी ज्यादा था, इस समय उनमें से काफी लोगों को रसीकरण से 2 वैक्सीन के टीके लगे हुए थे। तो इस टाइम हम जो पॉपुलेशन देख रहे हैं ना, वो 25, 30, 35, 45, 55 और काफी सीवियर भी उनमें हो रहा है। तो अभी तीसरी लहर के टाइम ना, अभी हम सरकार ने 18 से ऊपर के सभी को बड़े इंटेंसिव वे में हमें वैक्सीनेशन करना है। जी जी डॉक्टर शीला, एक कॉलर फ्रेंड हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत आपનું। જી નમસ્કાર, આપણે નિર્માણ ન્યૂઝ ચેનલ ને જી 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 આપનો પ્રશ્ન આપ પૂછી શકો છો। બેનને પણ વંદન મારા, ડોક્ટર શીલાયારને। પહેલા તો ખૂબ અભિનંદન કે સરસ મજાનો બાળકો માટેનો એક ચિંતા કરનારો આવો સરસ એક પ્રોગ્રામ લઈ આવ્યા તમે। હું બરકતભાઈ હુદ્દા વાત કરું છું અને એક પ્રાથમિક શિક્ષક છું। તો અત્યારે આ જે લહેર ચાલી રહી છે એની અંદર આપણને મોટાને પણ આટલું બધું કન્ફ્યુઝન છે, થોડાક માનસિક તાણની અંદર। તો વિચારો કે નાના બાળકોની હાલત શું હશે, કારણ કે એને તો આવી બધી કઈ ખબર નથી, એને કઈ જોયું નથી। હવે જયારે આ લહેરની જયારે વાત છે ત્યારે સૌથી વધારે ચિંતા એ બાળકોની છે। હવે જયારે મોટા ઘરની બહાર અમુક કામ એવા હોય છે ઘરે જવું પડે છે, પણ આજે મોટાની એ બેદરકારીના કારણે બિચારા નાના બાળકો એ આનો ભોગ બની રહ્યા છે। હવે જયારે વેક્સિનની વાત છે, વેક્સિન તો જયારે આવનારા સમયની અંદર આવશે, પણ નાના બાળકો માટે ખાસ એની ઉંમરના કક્ષાના પ્રમાણની અંદર જેની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘણી ઓછી હોય છે, બરાબર। તો આના માટે બેનશ્રીને હું એક પ્રશ્ન પૂછું કે આના માટે આપણે બાળકોને એક શિક્ષક તરીકે મેં તો ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે બાળકોને આ રોગ સામે શું કરવું જોઈએ ને શું ન કરવું જોઈએ એ મેં બાળ વાર્તાના પ્રયત્નથી બાળકો સાથે હું એ શેર કરું છું। તો બાળકોમાં એક થોડીક આવી જાગૃતિ લાવવી પડશે। જે મોટા બાળકો છે, જે એમ કહેવાય કે 11 થી 14 વર્ષના છે, બાકી નાના બાળકો છે એને તો કઈ ખબર નથી। તો આવનારા સમયની અંદર આ બાળકો માટેની કોઈ એવી રસી આવશે કે કેમ, અથવા તો જે સૌથી નાના બાળકો છે એના માટે એના શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એના સિમ્પટમ શું હોઈ શકે, એ બેનને વિનંતી કે થોડીક વાત કરે। जी जी बिल्कुल थी, आपनो प्रश्न पूछिस डॉक्टर शीला। तो इनका सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, खास अभी वैक्सीन 18 ईयर से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए, अभी छोटे बच्चे के लिए वैक्सीन अभी तक रेडी नहीं हुई। तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें खास बच्चों को संक्रमण होगा, तो खास करके छोटे बच्चों के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाए कि उन्हें कोरोना ना हो। जैसे मैंने बोला कि ये एयरबॉर्न और कांटेक्ट एंड क्लोज कांटेक्ट्स की वजह से ही हो रहा है ये स्प्रेड इन्फेक्शन। तो बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी को एसएमएस प्रोटोकॉल यानी सैनिटेशन रखना है, मास्क पहनना है, और बच्चों को ये इन्फेक्शन न होने से बचाना है। उसकी जिम्मेदारी एडल्ट्स पे ही आएगी घर की। और वैक्सीन के अभी ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी जरूर, लेकिन अभी समय लगेगा वो लिए। तो वो बच्चों के लिए वैक्सीन आए तब तक हमें उनको कम से कम इन्फेक्शन हो या उनको हम कितना दूर रख सके, उसकी जिम्मेदारी तो एडल्ट्स पे ही ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि वहीं से उनको वो इन्फेक्शन लगने वाला है। स्कूलें तो अभी तक बंद है, और जब तक हमारा सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा, हो सके उतने, इसीलिए तो उन्होंने टीचर्स को भी वैक्सीनेट करने का शुरू कर दिया है। अब ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट कम होगी तो ही स्कूल्स खुलेंगे। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन सबको माँ का दूध चालू रखना जरूरी है, जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, क्योंकि मदर के एंटीबॉडी बच्चे को दूध के द्वारा मिलेंगे जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो एक है। बाकी का ओवरऑल बच्चों को बाकी सब डिजीज के अगेंस्ट जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं वो चालू रखना है, क्योंकि पहले एक ये भी थियरी थी बीसीजी एमएमआर वगैरह थोड़ा क्रॉस प्रोटेक्टिविटी दे रहा है क्या, ये पहले चरण में हमने ऐसा सोचा था, लेकिन अभी दूसरे
चरण में वो थियरी भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं रही है। सिम्टम में तो जो इस तरफ इस टाइम भी था वही रहेंगे, कुछ नए आएंगे तो वो तो हमें तभी पता चलेगा। लेकिन बच्चों में बुखार आना, सोर थ्रोट होना, खांसी होना, सर्दी होना, बहुत शरीर में पेन होना या मायल्जिया जो बोलते हैं, काफी बार बच्चों में वॉमिटिंग, डायरिया भी ज्यादा दिखने मिला है। बच्चों में जो क्लॉटिंग की डिफिकल्टी और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो बच्चों में भी बढ़ रहे हैं, तो उनका मॉनिटरिंग और जिस तरह से जो हमें एडल्ट अनुभव से मिला वो उस टाइम भी। हाँ, एक चीज है, अगर जब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा होगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ सेक्टर की तरफ से बच्चों के लिए ज्यादा आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी, बच्चों को एडमिट करके ट्रीटमेंट करनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से अभी हम बहुत जूझ रहे हैं बेड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो उसकी थोड़ी तैयारी जैसे ही हम इसमें से सेटल होंगे तो वो तैयारी भी थोड़ी, इस वक्त भी है, हम बच्चों को एडमिट कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए जो तैयारी रखनी है उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन करना जरूरी होगा। और घर में सभी तरह से, जैसे बच्चों को बाहर बहुत भेजना नहीं है, बच्चों को तंदुरुस्त खुराक देनी है, अच्छा प्रोटीन देना है, और बच्चों को बहुत बड़ी ऐसे क्राउडेड जगह पे नहीं भेजना है, वो वाले प्रिकॉशन अभी हमें जारी रखने होंगे, उसमें कोई कचाश ढिलाश नहीं ला सकते। डॉक्टर शीला, आपको एक प्रश्न है कि आप गुजराती में कंफर्टेबल हैं, तो विल कंटिन्यू गुजराती। ओके જી જી ઓકે. તો ડૉક્ટર શીલા, હજી એક પ્રશ્ન મને જે રીતના આપે કીધું કે માનું દૂધ પીવડાવવાથી એન્ટીબોડીઝ તેમની આવે, જો હવે બાળકના મધર જે હોય તે કોરોના સંક્રમિત હોય તો શું કરવું? સંક્રમિત અત્યારે અને આપણે માતાનું ધાવણ બાળકને આપવાનું કે નહીં, માતા સ્ટેબલ હોય, માતાને કોઈ આઈસીયુમાં દાખલ કરવાની કે અત્યારે ઓક્સિજનની ઉણપ નથી, અધરવાઇઝ સ્ટેબલ છે પણ કોવિડ પોઝિટિવ થયા છે, તો એવા કેસમાં માતા માસ્ક, શીલ્ડ બધું પહેરી, પોતાના હાથ સેનિટાઈઝ કરી, વોશ કરી બાળકને ધાવણ આપી શકે છે, પછી બાળકને દૂર રાખે, પોતાના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં ના આપે, કારણ કે આ તો લગભગ બધા જ એવિડન્સમાં આવી રહ્યું છે કે માતાનું દૂધ બાળકને રોગ સામે પ્રોટેક્શન આપશે, એમાંથી બાળકને કોરોના કે કોવિડ નથી થવાનું, બરાબર છે. હવે કે માતા થોડીક અસ્વસ્થ છે, ઓક્સિજનની જરૂરત પડી છે, બાળક એને માતાનું એનું દૂધ હજી ઘણું આવી રહ્યું છે, તો એ દૂધ બંધ કરવાને બદલે રેગ્યુલરલી એને પંપ દ્વારા એક્સપ્રેસ કરીને પછી બાળકને આપી શકાય. ડૉક્ટર શીલા, હજી એક પ્રશ્ન આપને પૂછવા માંગીશ, તે પહેલાં કોલર મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, તેમની જોડે વાત કરી લઈએ. જી નમસ્કાર, કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપનું. આઈ થિંક કોલ નથી લાગી રહ્યો. નમસ્કાર, કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપનું. કોલ કટ થઈ ગયું છે, તો ડૉક્ટર શીલા આપને પૂછવા માંગીશ, ફરીથી કોલ આવી ગયો. નમસ્કાર, બિંદાસ, કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપનું. હાજી બેન, હમણાં જે મેં વાત કરી ને, બરકતભાઈ હુદ્દા વાત કરું છું, એક પ્રાથમિક શિક્ષક. આ બાળકોને જે કોરોનાનો જે રોગ છે એની સામે એમને જાગૃત કરવા માટે મેં ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે, અને મેં ગયા લોકડાઉનથી અત્યાર સુધીમાં મેં કુલ લગભગ 4 સ્ટોરી મેં બનાવી છે, કારણ કે બાળકોને સ્ટોરી બહુ ગમતી હોય છે, એને ગમત સાથે એને જ્ઞાન મળી રહે છે. તો મને ઈશ્વરે થોડીક બક્ષિસ એવી આપી છે કે બધા બર્ડ્સ અને એનિમલ્સના અવાજ હું કાઢી શકું છું, ને એને એ અવાજના માધ્યમથી મેં કુલ અત્યાર સુધીમાં 4 સ્ટોરી બનાવી છે. એમાં જે ચોથી જે બનાવી છે ને, એનું શીર્ષક એવું છે કે જંગલમાં કોરોના, એના પક્ષી અને પ્રાણીઓના અવાજના માધ્યમથી આ કોરોના સામે શું કરવું જોઈએ ને શું ન કરવું જોઈએ, એ સ્ટોરી IIM અમદાવાદ એજ્યુકેશન ઇનોવેશન બેંક છે. આપને દર્શક મિત્રો વિનંતી રહેશે કે માત્ર આપના પ્રશ્ન જે છે તે જ ડૉક્ટરને પૂછો. આપના દ્વારા કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે તે ખૂબ સરસ કામ છે, પણ હાલ આપણે માત્ર પ્રશ્ન જ પૂછવાના છે. ડૉક્ટર શીલા, જ્યારે બાળકો બહાર જવાની જીદ કરતા હોય, વેકેશનનો ટાઈમ છે, બાળકોને બહાર જવા માટે જો તેમના વાલીઓ રોકે તો તે ખૂબ જ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જતા હોય છે, તડપી રહેતા હોય છે, અને તેમની જીદને કદાચ શાંત કરવા માટે તેમના વાલીઓ કદાચ તેમને બહાર મોકલે, અને જો ના મોકલે તો તેમને કોરોના જો એક રાક્ષસ બહાર ફરે છે અને તેવી વાતો કહીને તેમનામાં ડર ભરાવે, અને આ ડર ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી આપણને ખબર છે કે તે આગળ જઈને તેમને કદાચ નુકસાન કરી શકે, તે ડરપોક બની જાય. તો કોરોના સામે જાગૃતતા લાવવા માટે, કોરોના
ખતરનાક છે, પણ તેનાથી એટલું બધું ડરવાની પણ જરૂર નથી કે તમારે પછી બધી જ વસ્તુનો ડર ભાગી જાય. એ તમામ જે ટ્રિક્સ હોય છે, સાચી ટ્રિક્સ, તે કઈ છે? કોરોનાએ બાળકોમાં જ નહીં પણ મને લાગે છે પુખ્ત વયના બધા માણસોમાં એક પ્રકારનો ભય પેદા કરી દીધો છે. કારણ કે આ વસ્તુ મેં જોઈ રહ્યા છે કે ઘરમાં એક વ્યક્તિ પોઝિટિવ થાય ને, આ તમને ગઈકાલનો જ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે ફાધર ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી પોઝિટિવ, મધરનું તરત રિએક્શન, મારું અને મારા બાળકોનું શું થશે? અને એમાં એવું થયું કે 2 દિવસમાં એમને 3 જણને પણ તાવ આવ્યો અને એ 3 પોઝિટિવ થઈ ગયા છે. તો અત્યારે જે ભયને કારણે એ લોકો જે બિલકુલ જે ખોફ એમનામાં છે, તે આપણે અત્યારે એક જનજાગૃતિમાં એ પણ કરવાનું છે કે આ બરાબર, આ પેન્ડેમિક એટલે એક કોઈક વસ્તુ જેની આપણને જાણ નહોતી, આપણે એક્સપેક્ટ નહોતું કરેલું, એવી એક આફત આપણા બધા જ હ્યુમન કાઇન્ડ ઉપર આવે. જી ડૉક્ટર શીલા, પ્રથમ આપણે સૌપ્રથમ કોલર મિત્રની જોડે વાત કરીશું. જી નમસ્કાર, કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપનું. હા, પ્રમોદભાઈ બોલું, વડોદરાથી મેડમ. જી, આપનો પ્રશ્ન શું છે? મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી એક દીકરી છે, એને 6 માસની દીકરી છે અને એને એ રસી મૂકી શકાય? મારી દીકરીને 6 મહિનો 6 મહિનાની બાળકી છે, નાની, અને એ વડોદરા એસએસસીમાં નોકરી કરે છે. તો એને 6 મહિનાની રજાઓ આવતીકાલે પૂરી થઈ છે, તો એને રજાઓ બીજી લંબાવી શકાય ખરી જોઈન્ટ? જી ડૉક્ટર શીલા, આમનો પ્રશ્ન એવો છે કે આમની ડોટર છે, તેને 6 મહિનાની ડોટર છે, તો તેમની ડોટરને તે વેક્સિન આપી શકે કે નહીં? હા, એટલે બાળકની માતાને પ્રેગ્નન્સી લેક્ટેશનમાં, એટલે કે માતા જે બ્રેસ્ટ ફીડ કરી રહ્યું હોય એ માતાને વેક્સિન આપી શકાય. બિલકુલ. તો ડૉક્ટર શીલા, આપણે પેલી વાત પર કન્ટિન્યુ કરીએ કે બાળકોમાં આગળ જઈને ભય વધે નહીં, તેમની મેન્ટેલિટી એટલી કહેવાય આપણે નેગેટિવ ના થઈ જાય, અને સાચી ટ્રીક કઈ કે કોરોના અંગે તેમને જાગૃતતા આવી શકે? અને જે બાળકો સમજી શકે છે, થોડા મોટા છે, એ લોકોને આપણે જેમ આપણા પેલા એક દર્શક મિત્રે કહ્યું ને કે એમણે ઘણી બધી અમુક વાર્તાઓમાં કીધું છે, અમુક જગાએ આથી કહ્યું છે, એટલે વી કેન ડેવલપ સમ ડિફરન્ટ વેઝ વિધાઉટ સ્કેરિંગ ધેમ, એટલે એમને ભય પેદા કર્યા વગર. પણ આ એક એવી મહામારી છે કે જેના વિશે આપણને સમજ નહોતી અત્યાર સુધી. હવે આપણે બધાએ સહભાગ સાથે મળીને એનો પ્રતિકાર કરવાનો છે, અને એમાં આપણી જવાબદારી મેક્સિમમ આવે છે. પ્રજા તરીકે, વાલી તરીકે આપણા બાળકોને સંક્રમણથી પ્રોટેક્ટ કરવા, એમાં આપણે એમ કહીએ કે સરકારે આ ના કર્યું, પણ આપણા લેવલે એ આપણી જવાબદારી થાય છે. એટલે તમે કહેશો એમ કે બાળકને ઘરમાં પૂરી રાખવું એ પણ દરકારી છે, પણ કઈ બીજી પ્રવૃત્તિઓ કરાવી શકાય, બીજા અમુક ડે કેર એક્ટિવિટી અથવા ઘરમાં રહીને કરી શકે. ઘણા બાળકો બહુ જ, હવે જે લોકો બહાર, અમે પોતે જ પીડિયાટ્રિશિયનના અમારા એકેડમી દ્વારા જ કે ઓછામાં ઓછું 60 મિનિટનું એમને ઇતર પ્રવૃત્તિ, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કોઈ પણ બાળકને મળવી જોઈએ જે બહાર જઈને રમે. નહીં તો આપણે બધા જ જોઈ રહ્યા હતા કે બાળકો આજકાલ. જી 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 બિલકુલ. ડૉક્ટર શીલા, આપને રોકવા માટે સોરી, કોલર મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે તેમના પ્રશ્ન સાંભળીશું. જી નમસ્કાર, કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપનું. આપણને રિએક્શન આવતું તો આ કોરોનાની રસી લઈ શકાય? જી, આપનો પ્રશ્ન ફરીથી પૂછો. એટલે અમે કોઈ પણ જાતની દવા લઈ જઈએ એટલે તરત રિએક્શન આવી જાય છે, તો આ કોરોનાની રસી લઈ શકીએ અમે? જી ડૉક્ટર શીલા, આમનો પ્રશ્ન એ છે કે કોરોનાની વેક્સિન આ લોકો લઈ શકે, કારણ કે કોઈ પણ જાતની દવા લે છે તો તેમને રિએક્શન આવી જાય છે. કેવી ટાઈપનું રિએક્શન આવે છે એ જુઓ કે ભાઈ એ એલર્જીક રિએક્શન સિવિયર રસીમાં કેવું હોય છે, રસીને કારણે અથવા રસીની અંદરના જે કોમ્પોનન્ટ હોય એના કારણે અમુક ઇફેક્ટ દેખાઈ શકે, જે કોમનલી આપણે બધાનામાં અત્યારના જે પહેલા ચરણમાં આપણે બધાને આપી ત્યારે કે ભાઈ થોડો શરીરમાં દુખાવો હોવો, થાક લાગવો, તાવ આવવો, હેડેક થવું, આવા જાતના રિએક્શનો ઘણા બધા લોકોને 24 થી 48 કલાક માટે આવેલા. એ બધાને આપણે પેરાસિટામોલ કે આપવાથી ફાયદો પણ થયેલો, અને લગભગ કોઈ એડવર્સ રિએક્શન વિચ કેન કોઝ એનાફાઇલેટિક રિએક્શન કે એને કારણે ડેથ, એવું બહુ જ જ્વલિત જોવા મળેલું. પણ છતાં આપણે એનાફાઇલેટિક રિએક્શન ના થાય એના માટે રસી આપ્યા પછી અડધી કલાક પેશન્ટ, એટલે વ્યક્તિને જેને રસી આપી છે એને હોસ્પિટલમાં જ ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ, કશું નથી થતું ત્યારે જ એમને
ઘરે જવાની છૂટ આપીએ છીએ. એટલે ભાઈ આ રિએક્શન કયા પ્રકારનું આવે છે અને એ જાણ્યા વગર કે ભાઈ તમે લઈ શકો છો સેફલી, એ થોડુંક મારા માટે પ્રીમેચ્યોર રહેશે કે હું એમને જવાબ આપું. એટલે એમના જે ડોક્ટર પાસે જાય છે અને જેમણે એમને કહ્યું છે કે તમારે આ વસ્તુની એલર્જી છે કે આ તમને તમારા માટે લાઈફ થ્રેટનિંગ હોઈ શકે, તો એવો કોઈ કોમ્પોનન્ટ હોય તો આપણે એમને આપવા પહેલા વિચાર કરવો પડે. નહીં તો લગભગ બધી મેજર બીમારીઓમાં છતાં આપણે રસી આપવા પ્રત્યે જ અત્યારે વલણ રાખી રાખ્યા છે, કારણ કે કોરોનાના સંક્રમણને કારણે થતી તકલીફ માઇનર રિએક્શનની કમ્પેરિઝનમાં બહુ વધારે છે. અને અત્યારે આપણી પાસે એક જ સોલ્યુશન છે, રસી. જે રીતના હું અત્યારે ઓબ્ઝર્વ કરી રહી છું, હજી પણ લોકો કદાચ આ જે મેટર છે કે ત્રીજી લહેર બાળકો માટે ખતરનાક છે તેને એટલું સિરિયસલી નથી લઈ રહ્યા. કારણ કે પેરેન્ટ્સની હાલ કેવી લાઈફસ્ટાઈલ છે, અત્યારે ફૂલ લોકડાઉન નથી, મિની લોકડાઉન આપણે કહી શકીએ, પાર્શિયલ કંટ્રોલ છે. તો પેરેન્ટ્સ હોય પોતાના કામમાં બિઝી હોય, વર્ક ફ્રોમ હોમમાં બિઝી હોય, તો ખાસ કરીને એ સમયે જ્યારે તેમને કદાચ તેમના બાળક ઉપર એટલું ધ્યાન કદાચ તે ના આપીને તેમને અંડર એસ્ટિમેટ કરી લે, તેમની માનસિક હતાશા કદાચ તે નોટિસ ના કરે અને સિચ્યુએશન કદાચ બગડી જાય, તો આના પર શું કરવું? બાળક જે ઘરમાં પુરાઈને રહી રહ્યું છે એને એમાં ખાસ આપણે એડોલેસન્ટ્સ જે છે, આપણા મુગ્ધાવસ્થા વાળા બાળકો, ઘણાની 10માની એક્ઝામ નથી થઈ, 12મા વાળા બાળકો હજી એ લોકોની એક્ઝામ ને એ લોકોના ફ્યુચર કેરિયર અંગે ચિંતિત હોય, એક્ઝામો ના થતી હોય, એવામાં આપણે એ લોકોને ઘરે એટલે એમની સાથે વાર્તાલાપ ચાલુ રાખવો, એમના જે રિએક્શનો આવતા હોય એને રિએક્ટ કર્યા વગર સમજવાની કોશિશ કરવી. અને કારણ કે સાયકોલોજીકલી ડિપ્રેસ થવું આવા વાતાવરણમાં પણ બહુ શક્યમાન હોય છે અને અશક્ય હોય છે, અને બાળકો પણ એમાંથી અપવાદરૂપ નથી, ખાલી ઘણીવાર આપણને એ પકડતા વાર લાગતી હોય છે. એટલે ખાસ તો બાળક માતા પિતાના સંપર્કમાં જ વધારે રહેવાનું. એટલે આ કપરા સમયમાં માતા પિતાએ બાળકો ઉપર થોડું વધારે ધ્યાન આપવું પડશે, એમની સાથે થોડો સમયગાળો, એમની સાથે વાર્તાલાપમાં રહો. બરાબર છે, વર્ક ફ્રોમ હોમ અથવા તમારા, અને આવા સમયે ઘણા પરિવારમાં ફાઇનાન્શિયલ એમરજન્સીઓ આવી છે કે એમનું નોકરીઓ છૂટી ગઈ હોય, એટલે એવા બધા પ્રશ્નો પણ ફેમિલીને અસર કરતા હોય છે. પણ આમાં આઈ થિંક આપણે સમય કાઢી અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા સિવાય કોઈ શ્યોર શોર્ટ દવા તો આપણી પાસે આ પ્રોબ્લેમો માટે છે જ નહીં. એટલે પરિવારમાં મોટા દાદા દાદી બાળકો સાથે થોડો સમય પસાર કરી શકે. આપણે જે આઈ મીન પ્રિન્ટ મીડિયા એટલે છોકરાઓનો યુઝેજ ઓફ લેપટોપ. જી 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 ડૉક્ટર શીલા, સમયની મર્યાદા છે, કાર્યક્રમ હાલ અહીંયા જ સમાપ્ત કરવાનો વારો આવી ગયો છે, પણ આપના જે જવાબો હતા પ્રશ્ન ઉપર તે ખૂબ જ સરસ હતા, ખૂબ જ મદદરૂપ દર્શક મિત્રોને બની રહ્યા હશે તેવી આશા છે. ડૉક્ટર શીલા, આપ અમારી સાથે ખાસ નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, આશા છે આપના જે પ્રશ્નો બાળકો માટેના હશે તેનો ઉત્તર આપને મળી ગયો હશે. ખાસ જે રીતના ત્રીજી લહેર હવે આવવાની છે, હજી સુધી જ્યારે મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું એટલા કોલ પણ નથી આવ્યા. આ જે સમસ્યા છે તેને ખૂબ જ સિરિયસલી લેવાની જરૂર છે, કારણ કે બાળકો જે છે તેમને અસર બહુ મોટી રીતના કરશે અને તે સુપર સ્પ્રેડર બની રહેશે. તો આશા છે કે આપ આ વસ્તુને સિરિયસલી લો અને ખાસ તકેદારીના પગલાં ભરો, સાચી રીતથી બાળકોને કોરોના વિશે જાગૃતતા ફેલાવો અને તેમને કોરોનાથી બચાવો. તો દર્શક મિત્રો, આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા જ સમાપ્ત કરીએ છીએ. અવનવા વિષયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી કશિશને આપશો રજા. નમસ્કાર.